اس انسان کا قصور ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو. تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں. پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اگر آپ رمضان شریف کا انتظار کر رہے ہیں تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو آپ ضرور سنیے. یہ 3 جنوری 2025 کا بیان ہے، بالکل نیا بیان ہے، 2-3 دن پہلے کا ہی بیان ہے. اس بیان کو اگر آپ سن لیں گے اور سن کر کے اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رمضان شریف میں کامیابی ملے گی. تو دوستو، اس بیان کو ضرور سنیے اور سننے کے بعد جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو بھی ضرور کریے. اور دوستو، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دوسرے کے پاس ضرور بھیجیں. ایسی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر. دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے. اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے. کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں. پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے. تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے. اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے. یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے. رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں. پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات. پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے. تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے. بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا. بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے. جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے. کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے. بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی. بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی. ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم. بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کو اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے. اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے. لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے. جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے. لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ، ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسے ہی ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں بدلے. تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو. تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں. پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی.
क्योंकि वो जमीन सख्त है और बीज बोने के काबिल भी नहीं। रमजान अल मुबारका में रहमतों की झमाझम बारिश तो होती है, लेकिन दिल अगर सख्त है गुनाहों से तो उस बारिश का क्या असर होगा उस पर। इसीलिए दिलों की नरमी यहां से शुरू करें, रजबुल मुरज्जब से। इसकी रातों में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारें, मुनाजात करें, इबादतों के लिए कुछ दिन तो खास कर लें। बहुत दुनिया में हमने अपने आप को मुलविस कर रखा है, कुछ रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में तो लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जामिउल उसूल से नकल की हुई, रजबुल मुरज्जब के पहले जुमे जो हम लोग अभी गुजर चुके, अभी यानी वो रात तो गुजर चुकी, कल की जो गुजरी हुई रात है रजब की, ये पहली जुमा की शब थी। इसके मुतालिक रिवायत है कि 12 रकातें जो मगरिब के बाद से लेकर इशा के दरमियान पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाहों को माफ करता है और उस साल उसको पूरे तौर पर नागहानी आफात से महफूज रखता है और शैतान के उस पर काबू पाने से भी उसको अल्लाह महफूज रखता है। तो ये थी तैयारियां, ये सारी चीजें अभी से तैयारियां होनी चाहिए। रजब के 3 दिन आते हैं जिसके मुतालिक फरमाया गया है अय्याम बीज में भी 13, 14, 15 या 14, 15, 16 ये जो तारीखें आती हैं इसमें रोजे रखो। इसकी भी बड़ी फजीलत है कि तुम तैयारियां अभी से शुरू करो कि रमजानुल मुबारका में अच्छी फसल देख सके, हमारे जिस्म के अंदर बदलाव आ सके, हमारे दिल के अंदर इनकलाब आ सके। और तैयारी यहां से ना करके सिर्फ रमजान में ही उम्मीद लगाए बैठता है तो मेरे अजीजों कुछ तो सफाई की जरूरत होती है। आपने अगर जमीन खरीदी खेती बाड़ी की गरज से और गए, वहां जाते ही आपने सोचा कि इसमें फसल आ जानी चाहिए, तो किसानों से पूछो तो बताएंगे आपको नहीं, जमीन को पहले साफ करना पड़ता है, कचरे होंगे उसके अंदर बहुत सारे, हल चलाओ या किसी भी तरह से इसको साफ करो। साफ करने के बाद फिर ये भी किसान कहता है कि जमीन को थोड़ा ढीला कर दो, बड़े बड़े ढेले हो तो उसको तोड़ दो और मिट्टी नरम हो जाए, और उसके बाद फिर किसान कहता है थोड़ा पानी भी छिड़काव करो, गीली हो जाए, तब जा करके तुम उस पर बीज बो। मेरे अजीजों, ये रजब बीज बोने का मौसम है, तो पहले जमीन को ढीला तो कर दो, जमीन के अंदर जो कचरे हैं उसको निकाल तो दो, दिल के अंदर जो वसवसे भरे हुए हैं, गुनाहों के ख्यालात भरे हुए हैं, इसको पाक तो करो। इसको पाक करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में आकर गिड़गिड़ाओ, तुम्हारा एक आंसू तुम्हारे तमाम गुनाहों को और अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। हाँ, एक आंसू का कतरा तुम्हारे लिए अल्लाह करीम है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अर्क़े इंफ़िआल के। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि आज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को अपनी तरफ माइल करने के लिए अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बस ये है कि दुनिया रोने और गिड़गिड़ाने से नहीं मानती, लेकिन मौला करीम बंदे के एक मर्तबा सजदा करके उसे पुकारने से फौरन कबूल करता है। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह ताला से पूछते हैं, मौला जब तेरे बंदे तुझे पुकारते हैं तो उसमें नेक लोग भी होते हैं और गुनहगार भी होते हैं, तो क्या तू सबकी पुकार का जवाब देता है? तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मूसा मेरे पुकारने वाले बंदों में नेकोकार भी है, गुनहगार भी है। हाँ, नेक बंदा जब मुझे पुकारता है या रब्बी, तो मैं जवाब में कहता हूं लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बता तेरी क्या हाजत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि मौला ये तो नेक बंदा जब पुकारता है तो तू कहता है लब्बैक या अब्दी, और जब गुनहगार पुकारता है तब क्या कहता है? रब ताला फरमाता है जब मेरा गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है या रब्बी, तो मैं उसके जवाब में 70 बार लब्बैक या अब्दी कहता हूं। एक बार पुकारे 70 बार जवाब, ऐसा क्यों है? तो फरमाता है मेरा रब नेकोकार को उसकी नेकियों पर भरोसा है कि अल्लाह माफ करे, और गुनहगार को सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा है। उसके पास है कुछ नहीं, उसके आसपास वो नजर डालता है मैंने कोई ऐसी नेकी रखी नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है जो मुझे माफ कर सकती है। वो मुझ पर यकीन करके पुकारता है, इसलिए उसके सवाल का मैं बार बार जवाब देता हूँ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इकबाल ने सच ही कहा था, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं। ये रब तबारक व तआला की तरफ से कि अल्लाह तबारक व तआला करम पर करम करने के लिए मौके इनायत करता है, या बंदे को आने का मौका ही नहीं है, बंदा आना नहीं चाहता है। उससे पहले कि तुम्हारे सारी चीजें बंद हो जाएं, दरवाजे खत्म हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आओ और उसे पुकारो। यकीनन ये तमाम चीजें तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाती हैं, बहुत बड़ी तब्दीली लाती हैं। अजीज़ान गिरामी, फिर मैं ये अर्ज करता हूँ कि रजब के इस महीने में दिल को नरम करना बहुत जरूरी है। दिलों की सख्तियां आज गुनाहों की तरफ माइल करती हैं। हमारा दिल सख्त है या नर्म है, इसको पहचानने के कई थर्मामीटर दिए गए हमारे पास। चेक करो हमारा दिल किस पोजीशन में है आज। इमाम गजाली फरमाते 3 अलामतें ऐसी हैं जिससे पता चल जाता है इंसान का दिल सख्त है या नरम है, बीमार है या सेहतयाब है। ये डॉक्टर लोग स्कैनिंग से या सोनोग्राफी से नहीं बता सकते कि तुम्हारे दिल की ये
कैफियत, कैसे इसको अहले बसीरत समझ सकते। फरमाते हैं कि अगर मस्जिद में ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता तो समझ लो उसका दिल बीमार है, उसका दिल सख्त हो चुका है, उसको मस्जिद में बैठने नहीं देता। यही दिल टेलीविजन के सामने 3-3 घंटे बैठे, उसको कुछ भी उकताहट नहीं आती, मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, 4 घंटे गुजर गए कि 5 घंटे गुजर गए उसे पता ही नहीं। आज एक सर्वे के मुताबिक हर इंसान जो मोबाइल चलाता है उसमें 18 घंटे वो बिजी है दिन के। कई जगहों पर ऐसे हालात आए, 18 घंटे दिन में होते ही है 24 घंटे, जिसमें 6 घंटे अगर आराम के निकाले तो बाकी पूरे 18 घंटे कैसे इंसान बिजी रह सकता है। उसमें खाना भी है, पीना भी है, हाजतें भी है, लेकिन सर्वे के मुताबिक ये भी बात आई है कि 18 घंटे कंज्यूम करते हैं। मेरे अजीजों, उसमें कोई उकताहट और उसमें कोई मलाल नहीं आता, बेजारगी नहीं आती। और अल्लाह के घर में यहाँ फर्ज से नमाज से अभी सलाम फेरा क्या कि भागने की तमन्ना होती है। कई जगहों पर तो ऐसा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में सुनाता हूँ, इरशाद फरमाते 2 चीजें किसी मुनाफिक के अंदर जमा नहीं हो सकती, 2 चीजें मुनाफिक आदमी के अंदर आ ही नहीं सकती। वो क्या चीजें? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आते, और अल्लाह की और उसके रसूल की हर बात पर यकीन ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। और मुनाफिक की ये अलामतें बताते बताते मेरे नबी ने फरमाया, देखना कि मस्जिद में मुनाफिक सबसे आखिर में आएगा और सबसे जल्दी भागेगा, उसका दिल नहीं लगता, दिल सख्त हो चुका है। और बाजार में सबसे पहले जाएगा और सबसे लास्ट में निकलेगा। बाजार उसके दिल लगने की जगह है, उसके वहां पर तफरीह की जगह है। और मोमिन की अलामत यह फरमाया कि मोमिन मस्जिद में जल्दी आता है और देर से जाता है, उसका दिल लगा रहता है। और मोमिन बाजार में लोगों के शुरुआत में नहीं, अपनी जरूरत के मुताबिक गया और निकल आया। और फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुए जमीन पर सबसे अच्छी जगहों में से कोई जगह है तो अल्लाह का घर है, मस्जिद है। और सबसे बुरी जगहों के मुतालिक फरमाया बाजार है। अब यहां पर दिलों के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा हूं कि किसका दिल किस पोजीशन में है, उसे आज खुद आजमा लेना चाहिए। दूसरी अलामत, इमाम गजाली फरमाते हैं कुरान पाक खोलेगा वो सफा 2 सफा से ज्यादा पढ़ नहीं पाएगा, बंद करने का दिल करेगा। ये तो छोड़ो, उठाने के बाद पढ़ने न पढ़ने की बात है, कुछ तो छूना भी नहीं चाहते, उठाते ही नहीं। साल पूरा हो गया तो कुरान पकड़ते नहीं, तो फिर दिल की कैफियत क्या हो चुकी होगी, दिल कैसा मरीज होगा। बाज लोग हमसे ये कहते भी थे कि हजरत पढ़ना तो आता नहीं, क्या करेंगे कुरान। कहा उठाना तो आता है। मैंने उनसे पूछा कुरान उठाना तो आता है, जब कसम खाने की बात होती है तो कैसे खुद कुरान उठा लेते हो, सर पे रख लेते हो। इसी तरह से कुरान को ही उठा करके सीने से लगाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि मौला मेरे दिल के दरवाजे खोल दे। और कुरान कोई सख्त चीज नहीं है, अल्लाह वादा फरमा रहा है हमने कुरान याद करने के लिए आसान बनाया है। कोई याद करने वाला, वो खुद कुरान तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। कोशिश करो। दिल की बीमारी की 2 अलामतें मैंने बताया। अगर बीमार दिल है तो ज्यादा यहां बैठ नहीं सकता और ज्यादा देर कुरान पढ़ नहीं पाता। तीसरी बात फरमाते हैं कि तीसरी अलामत यह है कि हमारा दिल अगर सख्त हो चुका है तो जेब में पैसे होंगे लेकिन कोई मांग रहा होगा अल्लाह के नाम पर, देने की तबीयत नहीं है, कहीं देने की तबीयत नहीं करती। और ये चीज हाथ उठाने को तुम्हारा दिल नहीं करता तो समझ जाओ कि दिल बीमार है। और दिल की बीमारी लेकर के अगर कोई रजब में सोचता है कि मैं बीज बोऊंगा तो क्या फायदे का, जमीन सख्त है, जमीन सख्त है और इस पर बारिश भी होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फसल नहीं आएगी। दिल को नरम करो। और एक अलामत मैं बताऊं, और एक अलामत कि दिल नरम है या सख्त है, उसकी एक अलामत ये भी है, अल्लाह का जब जिक्र करें, जन्नत का जब जिक्र करें, जहन्नम के अजाबात का जिक्र करें, कब्र के मामलात का जिक्र करें, हश्र के सवालात का जिक्र करें, तो उसकी आंखें डबडबा जाएं और आंसू निकल आने लगे। कुरान की आयतें सुन करके उसका दिल हिलने लगे और आंसू आ गए, तो समझ जाओ कि उसका दिल नरम है। अभी उसका दिल बीमार नहीं हुआ, अभी उसका दिल बीमार नहीं हुआ। लेकिन यहां तो पोजीशन अलग है, सिचुएशन अलग है। हम तो पता नहीं किन किन चीजों में रो लेते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनते हुए किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। लोग तो गानों पर थिरकने वाले और नगमों पर उछल कूद करने वाले वज्द की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ने पर कोई किसी को वज्द क्यों नहीं आता। ये ईमान की अलामत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत की जाती है मोमिनीन पर, उनका ईमान बढ़ जाता है। क्या आप इमाम के पीछे क़िरात सुन करके अपने दिल में हलचल महसूस करते हैं, सुनने की तबीयत करती है?
बल्कि इधर नमाज पढ़ करके जाने के बाद आधे घंटे के बाद पूछे आज पहली रकात में क्या पढ़ा था, दूसरी रकात में क्या पढ़ा, आपको पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं इमाम साहब क्या पढ़ रहे थे, मैं तो दुकान का हिसाब किताब कर रहा था, क्या खबर है कि उन्होंने क्या पढ़ा। तो कुरान को तवज्जो से पढ़े होते तो तुम्हारे दिल में भी वो बातें असर कर रही होती। मेरे अजीजों, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत की वजह से दिलों को नरम कर दिया गया है। मैं इसी बात पर आज फोकस करके खत्म कर दूंगा। रजबुल मुरज्जब बीज बोने का मौसम है, तो दिल के नरमी के साथ ही बीज बो, क्योंकि ये जमीन है तुम्हारी, और जमीन नरम ना हो तो कितनी भी नेकियां करो क्या फायदे की। दिल सख्त है, गुनाहों से लबरेज है, और दिल को नरम करने का इलाज दो चीजें बताई गई, करेंगे इंशाअल्लाह। दो चीजें बड़ी आसान है। अगर दिल को नरम करना है तो दो चीजें फरमाई गई, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करो या कसरत से मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो। दो चीजें करके देखो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। और भी दूसरे इलाज भी मेरे आका ने फरमाया। एक साहबी आए थे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो ज़ारो कतार रोने लगते हैं, जब आप दुआ करते हैं तो वो दाढ़े मार करके रोते हैं, मैं कभी रो नहीं पाता, मेरा रोना नहीं आता, मैं भी कुरान सुनता हूं, मैं भी आपके पीछे नमाज पढ़ता हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। उन्होंने कहा क्या करूं, इलाज क्या है इसका? वो मसीहाए उम्मत है मेरे आका, हर एक का इलाज जानते हैं, किसको कौन सा इलाज देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो, अल्लाह तुम्हारा दिल नरम करेगा। उनके लिए वो इलाज रखा गया था। जिसको जैसा इलाज बताया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी यतीम के सर पर हाथ फेरो, दिल नरम होगा। लेकिन दिल के नरम होने के इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफा खाने में है। हाथ से आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, फिर देखो आपके दिल के अंदर इनकलाब आता है या नहीं आता। आपके चेहरे का नूर बढ़ जाएगा, जुबान का असर बढ़ जाएगा, अमल खैर की तरफ रग़बत बढ़ जाएगी। कसरत से जब बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, उसकी जुबान से झूठ निकल जाता है, गाली उसकी जुबान पर नहीं आ पाती है, क्योंकि वो पाक करता चला जाता है अपनी जुबान को अल्लाह के नबी का नाम लेकर के। मेरे अजीजों, इसमें दिक्कत क्या है दुरूद पाक कसरत से पढ़ने में? आप जहां चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इंतजार में हो, सोने के लिए जा रहे हो, जुबान ही तो हिलाना है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़कर। और जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे लंबे दुरूद पाक आपको याद करने हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लिया तो ये दुरूद पाक है, ये दुरूद पाक है। या तो फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहता है, तो ये भी दुरूद पाक है, दुरूद पाक है ये। और दिल को जब नरम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसके असर भी देखेंगे, उसके असर भी देखें। कैसे कैसे लोगों की बात में करूं मेरे अजीजों, आपको पता है तारीख के औराक उलट करके देखो। एक साहबी हज़रत नईम, वो रास्ते पर गुजर रहे थे, देखा एक कड़ियल जवान मक्का का, जिसको सारे लोग देखकर पहलवान कहते और डरते थे, घबराते थे। 27 साल का कड़ियल जवान है और हाथ में तलवार खींचे हुए तेजी से आ रहा है। यह पहलवान कोई और नहीं, उमर इब्न खत्ताब है। हज़रत नईम कहते देख करके मैं घबरा गया, इतनी तेज और तर्रार चाल और चमकती हुई तलवार, कहाँ का इरादा है? पूछा हज़रत नईम ने, कहाँ जा रहे हो? उमर इब्न खत्ताब ने कहा, मोहम्मद का कत्ल करने जा रहा हूँ। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए कि ईमान लाए हुए नहीं थे। ये दिलों की सख्तियां हैं, ये दिलों का मुंजमिद होना बता रहा था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए निकले। हज़रत नईम ने सिर्फ रास्ता रोकने के लिए उनसे कहा, उनका बाद में कत्ल करना, पहले तेरी बहन और बहनवी का घर भी देख ले, वो भी तो कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी तो कलमा पढ़ रहे हैं उसी रसूल का। तो गुस्सा और बढ़ गया कि मेरे घर में ये हो चुका है, मैं तो जिसका कत्ल करने जा रहा हूं वो मेरे घर तक आया हुआ है। कहा पहले मेरी बहन और बहनवी का काम तमाम करता हूं। इसी तरह से वो आए थे, और जिस वक्त अपने बहन के घर के बाहर खड़े थे, इत्तेफाक ऐसा कि अंदर से कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही थी। एक साहबी हज़रत खब्बाब, वो कुरान पढ़ा रहे थे हज़रत उमर की बहन को और उनके बहनवी को, और क्या बेहतरीन अंदाज रहा होगा, जो रसूलुल्लाह से डायरेक्ट सुने हुए लोग थे। अल्लाह का कलाम उतरा हुआ है जिनके ऊपर, वो उस वक्त हाजिर रहे हुए लोग हैं, कुरान को पढ़ रहे थे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। अरब लोग अच्छी तरह से जानते थे एक एक हर्फ का माना क्या होता है, वो अरबी जानते थे, उनकी मादरी जुबान थी, और उस कुरान के अंदर जो मिठास थी। उमर इब्न खत्ताब कान लगाकर सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, लेकिन गुस्सा जो अंदर से था, दिल की जो सख्ती थी, आए थे मारने के लिए। दरवाजा जोर से ठोकने लग गए, अंदर लोग डर गए। हज़रत खब्बाब को छुपा दिया, बहन और बहनवी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उन पर हमलावर हो गए। उमर इब्न खत्ताब मारा, अपने बहनवी को बहुत मारा कि तुम ये क्या कर रहे हो, दीन बदल चुके हो, यानी
تم یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہو, صحابی ہو گئے ہو, اپنی بہن کو بھی مارا یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی. جب لہو لہان ہو گئے تو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھائی کو مار رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے دل میں رحم آیا. اور دل میں رحم آیا کس چیز کا, کس چیز کی وجہ سے نرم ہوا دل میرے عزیزوں؟ بھائی اپنے بہنوئی کی اور اپنی بہن کی پٹائی کو دیکھ کر کے نہیں, ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا چلو چھوڑو جانے دو, جو ہوا سو ہوا, لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے میرے آنے کے وقت مجھے دوبارہ پھر سے سنا دو. وہ کیا کلام تھا, وہ کون سا کلام تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بہن نے محسوس کر لیا کہ دل کی نرمی کا دروازہ کھل چکا ہے. یہ قرآن ہے جس نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں, مکہ والوں کے قرآن ہے, دل کی نرمی کی طرف دروازہ کھل چکا ہے. تو عمر ابن خطاب سے کہا کہ تم غسل کر لو, تم پاک ہو جاؤ, ہم قرآن تمہیں سناتے ہیں. اور انہیں پاک کیا گیا تو حضرت خباب جلدی سے باہر آئے, کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر کو جب یہ آیتیں سنائی گئی جھوم کر کے سننے لگے. قرآن کی وہ آیتیں 16 یا 17 آیتیں ہی سن پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر راش آتاری ہوا, کپ کپی آئی. کہا کہ چلو محمد کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے لے کر کے چلو, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو, بھائی اور بہنوی اور بہن لے کر کے چلے. اور اس وقت حالات سخت تھے مکہ کے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 39 صحابہ تھے جو ایمان لائے ہوئے, اور پہرے داری میں امیر حمزہ کھڑے رہتے تھے کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی برابر خبرگیری کروں گا. عمر ابن خطاب کو تلوار لٹکاتے ہوئے آتے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے. مکہ کا بڑا پہلوان ہے, اس کو بھڑکا کر کے لوگوں نے بھیج دیا ہوگا, اب کیا ہوگا؟ یہ پٹائی بہت بری طرح سے سب کی کرے گا, غریب صحابہ ہے, اور حضور پر ہاتھ نہ اٹھا دے. سب ڈرنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری گردن نہیں, اپنی گردن دینے آ رہا ہے. وہ میری گردن لینے نہیں, اپنی گردن دینے آ رہا ہے. وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون میرا غلام ہے اور کون منافق ہے. عمر ابن خطاب آئے تو حضور نے فرمایا راستہ دے دو. آتے ہی انہوں نے تلوار زمین پر پھینک دی. چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا, پھر وہ آیتیں سنائے. اب سوچو میرے عزیزو, صحابی سے سننا, یہاں تو ہم قاری قرآن سے سنتے ہیں قرآن کی آیتیں. 1400 سال کے بعد آج بھی قرآن کا وہ اثر لگتا ہے دل کے اوپر. یہ ان سے جو 1400 سال کے بعد جس قاری قرآن سے سنا وہ تو صحابہ سے سنے تھے, اور صحابہ سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے جو قرآن سنا ہو, خود نبی پاک کی زبان اقدس سے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی, عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے, زارو قطار رونے لگے, اور پھر پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزو, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لانے والا, دل کو نرم کرنے والا, یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہی تو ہے. آج گناہوں سے اس پر بہت ساری پرت جم گئی ہے. ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہو گئے, قرآن اٹھاؤ دلوں کو نرم کر دے گا. اور رجب المرجب میں قرآن کو پڑھو گے زمین نرم ہو جائے گی, اور پھر اس کی برکتیں تم رمضان میں دیکھو گے. ایک دو نہیں, ہزاروں ایسی ہیں. ایک ایسے مشہور ڈاکو, بغداد کے لوگ ڈرتے تھے, بغداد کے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی قافلہ جائے گا لٹ جائے گا. فضیل بن عیاض, جو بھی قافلہ نکلتا تھا اس راستے سے لٹ جاتا تھا, کوئی بچ نہیں پاتا تھا. اور ایک قافلہ آ رہا تھا عرب سے اور مال تجارت لے کر بغداد کی طرف جا رہا تھا. تو قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اس راستے سے جا رہا ہے. فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار وہاں رہتا ہے, بہت سارے ڈاکو اس کے ساتھ ہیں, وہ تو رہزن ہے, راستے پر روک کر کے مال لوٹ لیتے ہیں. تو قافلے میں ایک قاری قرآن تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب راستے پر آ ہی چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں, چلو بیٹھ کر کے نکلتے ہیں, میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اونٹ پر بیٹھ کر کے, اللہ کریم اس برکت سے ہمارا راستہ آسان کر دے گا. قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی, اور جب وہ راستہ آیا جو فضیل بن عیاض کا تھا. فضیل بن عیاض ایسی ڈاکہ زنی اور ایسی رہزنی میں مشہور آدمی, جن کے آس پاس, جن کے ہاتھ کے نیچے 1000 سے زیادہ ڈاکو کام کرتے ہو. بغداد پورا ڈرتا تھا, پورے راستے وہاں پر کوئی بھی سلامت نہیں جا پاتا تھا. اس راستے پر ایک قاری قرآن جب آیا, میرے عزیزو تلاوت کیا کر رہا تھا؟ سورۃ الحدید کی آیت تھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کے کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی یا اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل کانپنے لگ جائے, ان کا دل ہلنے لگ جائے. فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت پڑھ رہی تھی, قاری قرآن بار بار اس آیت کو پڑھ رہا تھا. کیا وہ وقت ابھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ اتنا اثر کر گئی آیت, اتنا اثر کر گئی. فضیل بن عیاض نے ہتھیار پورے پھینک دیے
اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگا آنا لنا ربنا آنا لنا ربنا، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے۔ سارے ڈاکوؤں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا ہے۔ برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے، برسوں سے راستے لوٹنے والے، قرآن کی ایک آیت نے دل بدل دیا، دل کے ایسا انقلاب آیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد نکلے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو فضیل بن عیاض کون ہے؟ فضیل بن عیاض وہ ہے جن کا نام لیتی سرکار غوث پاک بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کر دیا، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پاس آنے لگے۔ اپنے زمانہ جوانی کا زمانہ ڈاکہ زنی میں گزرا تھا، لیکن جب پھر وقت آیا توبہ کا اور دل کے بدلنے کا تو اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مقام دیا۔ تاریخ میں آج بھی موجود ہے کئی سلسلے ایسے، سلسلے چشتیہ میں، اور کئی سلسلے ایسے ہیں جو فضیل بن عیاض سے ہو کر حضور پاک تک پہنچتے۔ فضیل بن عیاض ان کا نام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو۔ دیکھو، اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی صاحب کی، یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، سب چیزیں تمہارے پاس ہے، تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ، اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو۔ قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے، اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا، میرے آقا فرماتے پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی۔ جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی، اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب، اور سب سے بہترین موقع ہے، عبادتوں کا موسم ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں، اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے، جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے، اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو دیکھا ہے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی تعلیمات سے کڑک اور سخت دلوں کو نرم کیا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے، ہم سب کو یہ فصل، یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدموں کو خیرات کی طرف بڑھا دے، ہم سب کو شر و فساد سے محفوظ فرما، حرام کاریوں سے ہمارے ہر عضو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اکرم الاکرمین، قیامت کے دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد